after Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem, saying, Where is he who has been born King of the Jews? For we saw his star when it rose and had come to worship him. When Herod the king heard this, he was troubled, and all Jerusalem with him. And assembling all the chief priests and scribes of the people, he inquired of them where the Christ was to be born. They told him, In Bethlehem of Judea, for so it is written by the prophet. And you, O Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah, for from you shall come a ruler who will shepherd my people Israel. Then Herod summoned the wise men secretly and ascertained from them what time the star had appeared. And he sent them to Bethlehem, saying, Go and search diligently for the child, and when you have found him, bring me word, that I too may come and worship him. After listening to the king, they went on their way, and behold, the star that they had seen when it rose went before them until it came to rest over the place where the child was. When they saw the star, they rejoiced exceedingly with great joy. And going into the house, they saw the child with Mary, his mother, and they fell down and worshipped him. Then opening their treasures, they offered him gifts, gold and frankincense and myrrh. And being warned in a dream not to return to Herod, they departed to their own country by another way. Verse 16 says, Then Herod, when he saw that he had been tricked by the wise men, became furious, and he sent and killed all the male children in Bethlehem and in all that region who were 2 years old or under, according to the time that he had ascertained from the wise men. Amen. Now, elementary, you can be excused with Mr. No. You're going to go to the other room. Right? Not you, Joshua. 먼저 아이들에게 저희가 간단하게, 저 아이들은 그 설교를 자주 들으니까요, 아이들에게 간단하게 한 5분, 10분 정도 설교를 하고 어른들도 설교를 하도록 하겠습니다. 오늘 목사님께서 순서를 많이 줄이셔가지고 설교할 시간이 좀 충분한 것 같습니다. Okay, I'm going to go through 3 parts today. Background of Christmas and the reactions of those people who heard the news about Jesus coming to this earth. Do you guys know what Christmas means? I think I explained it a few times, and let me just go over one more time. Christmas is the combined word, right? 2 words. One, Christmas, Christ, plus Mass. Mass is Latin word from missa, to send. What it means is he came to this earth. That's what it means. But as you know, the missa is the word used by Catholic Church for their worship service. So basically, it means not just his birthday, but entire worship of Jesus Christ. Okay? And who is Jesus Christ and why did he come? There are many reasons we can talk about why he came here. But let me just bring out 2 points for you. 2 verses I'm going to refer to. Luke chapter 19, verse 10. I'm going to read it to you. The Son of Man came to seek and save the lost. It's very clear. He came to this earth to save us, because we're lost. Okay. The second reason is Matthew chapter 20, verse 28. It says, The Son of Man came not to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. He's not here to be served, right? So we have to be an imitator of Jesus Christ. That means we have to serve others in Christ. Right? With the background information, let's take a look at the reactions of 3 different groups. I know you don't have the verse in front of you, but I'm going to go over that with you. First group is Herod and all Jerusalem. Now look at verse 3. When Herod the king heard this, he was troubled, and all Jerusalem with him. It's interesting because they heard the news about Messiah, and they're troubled. They're not happy to hear that news. The reason is Herod was the king of Judea back then. It was under Roman Empire's
control, but he was appointed ruler of that area. He was able to do whatever he wanted to do, and he was able to control everybody. Now he hears the news about the King of Jews was born. That's not a good news for him. That's competition, he's thinking, right? He wasn't happy. But another thing is, old Jerusalem, they were not happy. They were troubled. They were bothered by the news. I'm not sure why they were bothered. They were supposed to be happy about the news because they wanted to see the Messiah to save them from the Roman Empire. But somehow they all were troubled by this news. I want to ask you this question. Are you guys okay with being a Christian? Sometimes you have to, as Reverend Chang mentioned, you cannot bring the electronics for the retreat. Does it bother you too much? Right? So hopefully we can sacrifice some things that we like to do for the sake of the Lord. Okay? Second group is wise men. We don't know who they are. And do we know how many wise men came to worship Jesus? We sang the song, the first Noel, the lyric says 3 wise men. However, they brought 3 gifts. It's not 3 wise men, right? So we don't know how many. It could be 3, but it could be more. Because think about it. These are Gentile astrology person. They were studying the stars, they're studying other things, sacred scriptures, and they somehow found out about Jesus. And they came to Jerusalem to meet King Herod. If there were like 2 or 3 different people, they didn't look that good, they don't have a lot of people with them, I don't think King Herod would met with them, right? But they met with King Herod. That means they may have a lot of people following them, or a group was larger than just 3. Anyhow, that's a side note, but they came as a Gentile to worship the King of Jews. So it's, again, another interesting thing. Book of Matthew is geared toward the Jewish people because it starts with the genealogy of Jesus. And it ends with Gentile evangelism. Okay? His last word in Matthew chapter 28 is you have to make disciples with all the nation. And it starts in chapter 2. As he was born, Gentile people came to worship Jesus. Okay, just think about it. We're all Gentiles by definition, but we are saved through Jesus and His mercy and His love. So we're supposed to worship Him. Okay, we have 3 different gifts here: gold, frankincense, and myrrh. I know somebody said Frankenstein, but it's not Frankenstein. It's the frankincense. That's the one that was used in Leviticus chapter 24 for the worship service back then too. We don't know what they really mean either, because some people have a speculation. Gold may mean purity, and myrrh means death. But a lot of scholars are thinking that since they have to go to Egypt for a few months at least, I think they're used for their living expense coverage, gold and frankincense and myrrh. So there is some speculative approach on that too. So my challenge for you is this: are you sacrificing yourself again, just like this wise man? They came a long way to worship Jesus. And in your life, if you just have to hold on to whatever you have and you don't sacrifice anything, you have to review, you have to reflect your spiritual life one more time. What am I doing here? I come to church. Well, I have to come to church someday again, right? But I'm really glad to see you guys performing with joy. I really liked it. I was just glorifying the Lord in a good way. Okay. The third group is the trouble. Actually, if you look at that, verse 4 says this: Herod actually assembled all the chief priests and scribes of the people. He inquired of them where the Christ was to be born. Verse 5, they gave Herod the right answer, biblical answer. They're quoting Micah chapter 5, verse 2. He's going to be born in Bethlehem, city of David. They call it that way, town of David. And David is from Bethlehem too. It's wonderful biblical support. So they knew exactly what the Bible says about Jesus. However, what did they do after they told them about this?
they did not do anything. They didn't get upset. They didn't get troubled. They didn't go with wise men. They just didn't do anything. Bible doesn't record about their reaction at all. I know you're learning a lot about the Bible and our service and retreat. As you accumulate your knowledge of Bible, please open your heart, and you have to be transformed by the Word of God. You can learn a lot about Bible. You can know almost everything about Bible, the structure, what it means, who wrote this, when it was written, but if it does not transform your life, it's meaningless, just like these people. High priests and scribes were high officials in religious area. They're elite of religious people. They read the scripture day and night. They pray all the time. They get together. They always talk about Bible. But even though they heard about this news, even though they knew about what happened, they did not do anything. That is a sad thing. Okay? So these are three different groups. Please, this Christmas time, think about what happened to you in your life with the grace and mercy of Christ. Please look for His mercy more and grace more as you grow up and as you mature in Christian value in a biblical foundation. Okay? Thank you. 네, 애들한테는 간단하게 하고요. 네, 어른들 예배를 하겠습니다. 말씀 같이 펴시죠. 마태복음 2장입니다. 너무 잘 아시는 부분이죠. 마태복음 2장은 킹 헤롯이 있던 당시에, 여기 킹 헤롯이라고 하는 사람은 사실 그 헤롯 왕가의 첫 번째 사람입니다. 나중에 사도행전이나 바울이 만났던 그런 아그리빠나 이런 사람들하고 좀 다른 그 전 세대 좀 처음 시작한 왕조고, 그 후손들이 또 계속 헤롯이라는 이름으로 활약을 합니다. 같은 동시대 사람은 아니고요. 예수님 오셨을 때는 킹 헤롯이 그때 당시에 있었고요. 헤롯 대왕이라는 표현도 하는데 1세기 때문에 첫 사람이기 때문에 그렇게 표현하는 것이고, 실제로 왕이라고 표현하는 건 조금 맞지는 않는 것 같아요. 왜냐하면 로마의 통치에 있었기 때문에. 근데 헤롯이 문제가 많은 사람이었습니다. 왜냐하면 원래 이스라엘의 왕의 계보는 다윗의 계보가 정통 계보죠. 그렇죠? 그 마태복음 1장부터 시작하실 때 보면 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 세계라 나오죠. 왜냐하면 그 정통성을 유지하는 그 왕가의 어떤 계보를 말하는 거거든요. 근데 헤롯은 비록 지금 그쪽 지역의 통치자가 됐지만 사실은 에돔 족속이었어요. 그럼 결국 에서의 후손이었거든요. 그러니까 후손이나 이런 것들로 볼 때 정통성을 인정받지 못하고 있었어요. 그러니까 로마한테도 시달리고 백성들도 별로 안 좋아하고 여러 가지 사업을 했어요. 잘 아시는 것처럼 헤롯 성전을 지었죠. 물론 그걸 생전에 보진 못했죠. 완성하는 것을. 왜냐하면 몇십 년이 걸렸기 때문에 짓다가 결국 이제 중간에 세상을 떠났지만, 여러 가지 회의 정책도 하고 이스라엘과 로마의 양쪽에 다 이제 인정받기 노력을 했습니다. 그러던 차에 이제 동방 박사들이 나타나가지고 유대의 왕이 탄생했다고 하니까 긴장을 했겠죠. 그러니까 이 부분 한번 보시죠. 마태복음 2장에 보시면은 1절부터 보겠습니다. 예수님께서는 헤롯이 왕으로 있던 시대에 유대의 베들레헴이라는 마을에서 태어나셨습니다. 그때 동쪽 나라에서 몇 명의 박사들이 예루살렘으로 왔습니다. 그들은 이렇게 물었습니다. 유대인의 왕으로 태어나신 아기가 어디 있습니까? 우리는 동쪽에서 그 아기의 별을 보고 아기에게 경배하러 왔습니다. 유대인의 왕이 될 사람이 태어났다고 하지 않았습니다. 그렇죠? 앞으로 이 아기가 유대인의 왕이 될 것입니다가 아니라 유대인의 왕으로 태어난 아기가 어디 있습니까? 했던 거죠. 긴장할 수밖에 없었어요. 그래서 헤롯의 반응은 깜짝 놀랐습니다 라고 3절에 되어 있습니다. 그리고 예루살렘 사람들도 모두 놀랐습니다. 한글 표현이 조금 부족하죠. 놀랐다고만 하면 그냥 그런 일이 있었나 하는 놀란 그런 표현인데, 영어 표현이 아까 저희가 읽은 ESV 버전에는 troubled, 마음이 근심됐던 거예요.
헤롯 같은 경우는 지금 경쟁자가 생겼으니까 가능한 얘기예요. 이거 큰일 났다, 그죠? 근데 예루살렘 백성들이 다 지금 마음이 안 좋았어요. 왜 그랬을까요? 그거는 성경이 안 나와있기 때문에 정확히 알 수는 없지만 그들의 삶 가운데 말로는 예수님을 기다리고 메시아를 기다린다고 했는데 막상 예수님이 태어나셨다는 소식을 들으니까 마음에 내가 살던 모습들에 어떤 갈등이 생겼겠죠. 어떤 분들은 재림의 예수님을 말씀을 같이 나누면 예수님 조금 더 있다 오셨으면 좋겠습니다 하는 분들이 있어요. 아직 준비가 안 됐습니다. 아니면 아직 우리 애들 실장가 가는 거 보고 그렇습니다. 무슨 논리가 잘 안 맞죠, 그죠? 예수님을 사랑한다고 하면서 실제로 예수님이 오시는 거를 좀 꺼려하는 그런 모습들이 있다면 한번 점검해 보실 필요가 있겠습니다. 그러면 예수님이 오셨던 이 날이 크리스마스로 저희가 지금 셀러브레이트 하고 있는데 오늘 아이들이 찬양한 게 사실은 세 곡인데 첫 번째 곡이 제목을 혹시 아세요? The First Noel. The First Noel. 많이 들으신 곡이시죠? 노엘이 혹시 무슨 뜻인지 아세요? 노엘. 많이 듣긴 하는데 사실은 불어입니다. 노엘이 불어인데 크리스마스라는 뜻이에요. 그러니까 불란서 사람들은 메리 크리스마스가 아니라 무슨 조이 노엘 이렇게 한대요. 노엘로. 그래서 크리스마스라는 뜻이 노엘인데 크리스마스 아이들 설명했습니다만은 그 단어의 뜻이 Christ plus Mass, Christ plus Mass에서 크리스마스예요. 근데 그 Mass라는 단어가 M-A-S-S, 메시아는 그 M-E-S-S가 아니고 M-A-S-S에서 그 단어 사실은 라틴어 원어를 보면 미사라는 뜻입니다. 보통 우리 이정수 선생님 잘 아시지만 미사 드린다 그러죠. 캐톨릭 처치에서. 결국은 물론 하나님께서 미사라는 뜻이 to send, 그러니까 예수님을 보내신 날로 그 글자 그대로만 해석하면 되겠지만 실제로 전체적으로 보시다 보면 예수님의 탄생과 모든 예수님에 관한 사역과 부활과 또 재림하실 거의 모든 것에 대한 예비하는 그런 모든 것들을 포함한다고 보셔야 돼요. 말씀드리고 싶은 것은 크리스마스 때는 탄생하신 예수님만 만나시고 부활절에는 부활하신 예수님 만나시는 게 아니고 everyday, 그렇죠? 매일 사시면서 전체적인 모습을 보셔야 돼요. 사도신경 외우셨죠, 아침에, 그렇죠? 동정녀 탄생부터 나중에 우리의 부활까지 다 나오는 거죠. 그 전체를 다 기억하셔야 돼요. 부분적으로만 보시게 되면 항상 오해를 할 수가 있고 잘못된 신앙생활을 할 가능성이 많습니다. 그래서 다시 돌아가서 헤롯과 예루살렘 사람들이 힘들어했다는 것을 기억하셨으면 좋겠어요. 왜 그랬을까? 헤롯 같은 경우는 이유가 있지만 예루살렘 사람들은 분명히 기다렸던 예수님인데 왜 그랬을까? 그렇죠? 그 다음에 또 하나 주의하실 것은 동방 박사들이 물어봤던 것은 유대인의 왕으로 2절에 보시면 유대인의 왕으로 태어나신 아기가 어디에 계십니까? 라고 했습니다. 근데 4절에 보시면 헤롯은 모든 대제사장들과 율법학자들을 불러 모으고 그리스도가 어디에 나시는지 물었습니다. 라고 되어 있어요. 그러니까 동방 박사들은 유대의 왕이 어디 있습니까? 라고 물었는데 헤롯은 그리스도가 어디에 있느냐라는 질문을 했어요. 그냥 왕이었으면 아마 괜찮았을 거예요. 유대도 그렇고 북이스라엘도 그렇고 여러 가지 그 모양으로 볼 때 왕이 많았잖아요. 그 중에 한 명일 수 있었겠죠. 근데 헤롯이 역시 유대인의 백그라운드를 가지고 있기 때문에 그리스도가 어딨냐라는 그런 질문을 했습니다. 그리스도가 우리 신약 용어로 크라이스트, 그죠? 헬라 단어지만은 원래 구약 용어는 뭐죠? 메시아죠. 메시아. 그 그리스도가 메시아라는 뜻인데 기름 부음을 받은 자라는 뜻이거든요. 그러면 기름 부음 받는 사람들은 세 부류가 있죠. 네? 왕이 있고 제사장이 있고 선지자. 그러면 기름 부음을 받은 사람이 이때까지 얼마나 많았을까요? 이때 당시까지 굉장히 많았어요. 예를 들어서 다윗 같은 경우는 happen to be 그 기름 부음을 3번 받았어요. 어쨌든 그러니까 굉장히 많은데 보통 우리가 이제 예수님을 부를 때 예수, 그리스도 아시다시피 예수는 이름이고 그리스도는 타이틀이거든요. 기름 부음을 받은 자라는 뜻이기 때문에
예수는 무슨 뜻이죠? 예수 지저스는 여호와께서 구원하신다는 뜻이죠. 그죠? 그러니까 그 이름과 타이틀을 붙였었는데 보통 그냥 Jesus Christ 하면 크라이스트가 많아요. 사실 메사야, anointed one, 기름 부음 받은 데는 얼마든지 많습니다. 그런데 우리가 주의할 것은 예수님은 바로 그 메시아라는 거죠. The Messiah. 제가 주보 보시면은 제목이 Jesus the Christ, the Christ, 바로 그분이라는 소리죠. 그냥 기름 부음 받은 분이 아니고 바로 그분이다. 그래서 헤롯이 물어보는 그 의미가 굉장히 정확한 질문이에요. 그죠? 4절에 이제 제가 영어로 보시면 이렇게 나왔습니다. In assembling all the chief priests and scribes of the people, he inquired of them where the Christ was to be born. 메시아가 어디서 날 것이냐라고 물어봅니다. 지금 긴장을 할 수밖에 없죠. 자기가 이루었던 왕국, 지금 로마와 이스라엘의 인정을 받기 시작하고 있는데 지금 다 끝나게 생겼거든요. 긴장할 수밖에 없습니다. 근데 이쪽 반응이랑 반대로 와이스맨을 한번 보겠습니다. 동방 박사들을 보겠습니다. 그 사람들은 보통 아까도 아이들한테 제가 질문했지만 동방 박사 하면 보통 3명으로 생각을 하세요. 동방 박사 3사람 뭐 찬양도 있고 한데 사실은 기프트를 가져온 거는 3개였지만 성경만 쓰면 동방 박사들이라는 말로 돼 있지 몇 명은 나오지 않아요. 그러니까 3명, 보통 크리스마스 카드 보시면 동방 박사 3명 그려져 있고, 그다음에 그 사람들이 말구 위에 누워 있는 예수님과 마리아에게 경배하는 모습이 이렇게 보이죠. 보통 동방 박사가 예수님을 찾아갔을 때 예수님께서 말구 위에 있으셨나요? 그러니까 그것도 11절을 보시면, 마태복음 2장 11절을 보시면 그들은 아기가 있는 집에 들어갔다고 되어 있죠. 누가복음 2장에 나오는 그 목자들이, 양치던 목자들이 찾아갔던 그 마곡간에 구유에 계신 주님이 아니시고 이 사람들이 왔을 때는 시간이 꽤 흘렀다고 보셔야 돼요. 사실은 한글 성경에는 이 마태복음 2장에 예수님을 말할 때 아기라고 돼 있고 누가복음 2장에도 아기라고 돼 있어요. 한국말에는. 영어에는요, ESV 제가 읽었지만은 child라고 돼 있고 마태복음 2장에는, 누가복음 2장에는 baby라고 돼 있어요. 원어도 달라요. 그러니까 물론 좀 interchangeably 쓸 수도 있는 단어겠지만은 주로 child라고 지금 번역한 이 단어는 조금 신생아가 아니라는 거죠. 그래서 나중에 이제 16절을 제가 추가한 이유가 16절에 보시면은 헤롯은 박사들에게 속은 것을 알고 매우 화가 났습니다. 그래서 사람을 보내어 베들레헴과 그 주변에 있는 2살 아래의 모든 사내 아이들을 죽였습니다. 이것은 그가 박사들로부터 알아낸 때를 기준으로 한 것입니다. 그렇죠? 만약에 신생아였다면 그냥 신생아만 죽였으면 된 거예요. 근데 그 사람들이 별이 언제 나타났다고 하니까 그걸 계산해보니까 2살 미만은 안전하겠다. 그렇죠? 그 뜻은 뭐냐면 이 동방 박사들이 왔을 때는 한 1년 정도까지도 시간이 흘렀을 수 있어요. 그래서 child라는 표현을 했던 것이고, 그 다음에 정확히는 알 수 없지만 동방 박사들이 어떤 사람들이냐, 동방에서 왔으니까 페르시아나 이런 쪽을 생각을 하거든요. 그쪽에서 왔다면 많은 무리가 왔다고 생각한다면은 적어도 한 달 이상, 그렇죠? 어떤 경우는 1년까지 생각을 합니다. 학자에 따라 다르지만은. 그래서 그들이 온 것은 참으로 먼 길을 왔어요. 근데 이 사람들은 유대인이 아니에요. 그 유대인이 예루살렘을 통해서 이제 예수님이 탄생하신 걸 알고 북쪽이나 남쪽에서 왔으면 그건 이해를 하겠는데, 그렇죠? 며칠을 걸려서 왔다면 이해를 하겠는데, 이방인들이거든요. 그때는 사실은 유대인들은 이방인과의 어떤 그런 구별을 철저히 하던 시대였기 때문에 이방인들이 와서 워십한다는 건 사실 있을 수 없는 일이죠. 성전에도 보면 이방인들은 들어올 수 없는 벽이 있거든요. 그런 면에서 볼 때 이 사람들은 어떻게 알았는지 모르지만 유대의 왕이 메시아이신 것을 알았다고 봐야 되겠죠. 그래서 워십하러 왔겠죠. 만약에 나랑 관계없는 나라의 왕이 태어난 것을 워십하러 온 거는 별로 큰 의미는 없는 것 같아요. 내가 만약에 어떤 정치적인 그런 이슈가 있으면 와서 워십할 수 있겠지만 이 사람들은 그냥 학자들이었거든요.
점성술이라든가 이런 거 하는 사람들이었다고 보여집니다. 그러니까 성경적으로 볼 때는 별로 그 웰컴 받을 수 있는 사람들이 아니죠. 점성술이라는 것도 성경적이지 않고 또 유대인도 아닌 이방이라는 것 때문에 굉장히 힘든 사람들이었는데 용기를 내서 왔습니다. 그리고 아까 말씀드린 것처럼 헤롯 왕을 만날 때 담대하게 말했죠. 유대인의 왕으로 나신 이가 어디 있습니까? 그 아기가. 근데 아까 제가 아들한테 설명했지만은 만약에 이 사람들이 두세 사람만 있었다면은 별로 헤롯 왕을 만날 찬스가 없었을 거예요. 초라해 보였을 거고 먼 길 와서 좋지 않았을 텐데 아마 무리가 큰 무리였을 것이다. 그러니까 전 예루살렘이 소동을 했죠. troubled, 예루살렘이. 그래서 그런 면에서 꽤 무리가 컸을 것으로 생각을 합니다. 어쨌든 그 사람들이 세 가지 선물을 가지고 예수님께로 가서 월십을 합니다. 금과 유향과 몰약인데 그 많은 학자들이 무슨 뜻이냐 그걸 많이 연구를 합니다. 금은 순수함이고 그다음에 어떤 제사를 지내는 면이 있고 그다음에 그 마지막 몰약은 예수님의 죽음을 상징한다. 뭐 여러 가지 뜻이 있는데 정확한 뜻은 아닌 것 같아요. 여러 가지 이제 그 띄어 있기 때문에. 그런데 이제 또 학자들이 연구한 거에 의하면 바로 지금 저희가 점프한 그 verse 13절부터 15절 사이에 요셉이 예수님의 아버지 요셉이 식구들을 데리고 이집트로 피신하는 게 나와요. 그 피신해 있는 동안에 그 예물들이 생계 유지로 사용되지 않았을까라는 생각들을 합니다. 가능하죠, 충분히. 그렇죠? 왜냐하면 남의 나라고 그다음에 오래 있을 것도 아니었기 때문에 몰랐겠지만 처음에는 사는 동안에 칼펜터로서 살아가기 쉽지 않았을 거예요. 그러나 그 예물을 받은 것 때문에 생기가 유지됐다고 보는 사람들이 많이 있습니다. 참고하시고요. 근데 이 사람들이 와서 그 동방 박사들이 와서 예물을 보내고 한 것은 그 사람들이 예수님께서 무엇을 받기 위해서 한 것이 아니었죠. 어떤 분들은 이 부분을 설교하시면서 우리도 헌금을 많이 가져오면 좋겠습니다 하시는 분도 있는데 사실은 헌금이랑은 별로 관계가 없는 부분입니다. 그렇죠? 왜냐하면 그 사람들은 헌금이라는 개념도 몰랐고 그렇죠? 그 젠탈이기 때문에 그 이방인으로서 마땅히 해야 될 것은 한 것뿐이에요. 어떤 이유에서인지 모르겠지만 이분한테 우리가 경배를 드려야 되겠다. 그래서 마음에서 우러나오는 희생의 어떤 그런 물질을 드린 것뿐이죠. 헌금이랑은 조금 다른 거죠. 그렇죠? 물론 이제 막 어플라이 하다 보면 헌금까지 갈 수 있겠지만 직접적인 의미는 그렇게 보셔야 돼요. 우리가 그거 한 것은 뭘 바라고 하거나 어떤 의미에서 한 것이 아니라 그냥 우리의 그 경의의 표시를 했다는 것을 보셔야 돼요. 그러면 이 물질만 또 강조할 게 아니라 몇 달 혹은 1년이 걸렸을 수 있는 그 시간을 한번 생각해 보세요. 먼 길을 왔어요. 지금 저희 교회에도 멀리 사시는 분들이 계셔서 교회 오실 때 시간이 걸리신 분이 있으신데 그것도 조그맣지만 희생입니다. 그렇죠? 매주 희생하시는 거죠. 가까운데 새벽기도 나가셔도 되는데 꼭 여기 와서 새벽기도 하시는 우리 성도님들 계시죠? 그죠? 희생이죠. 그죠? 그렇다고 제가 뭐 이 기회만 꼭 해야 됩니다 그런 얘기는 아니지만 하여튼 그런 의미에서 희생이 필요하다는 거죠. 그래서 이 사람들의 희생 정신을 생각하시고 그러면 나는 내 일상생활에서 시간을 어느 정도 하나님께 드리고 있는가 한번 생각해 보세요. 물질의 11조는요 계산하기가 편해요. 얼마 버는 거 11조 계산해서 딱 드리면 돼요. 드리고 잊어버리면 돼요. 그죠? 보통 많이 잊어버리시죠. 근데 매일매일 사시면서 시간의 11조 한번 들어보세요. 시간이 어떻게 되지? 내가 깨어있는 시간, 자는 시간을 빼시더라도 깨어있는 시간의 10분의 1을 내가 하나님과 함께 말씀을 묵상하고 기도하는 시간이 있는가 한번 생각해보세요. 물론 24/7 아까 아침에 광고 나오실 때 그 하나님의 전신갑주 에베소 6장 보시면은 그것은 예수님 오실 때까지 벗지 않는 것이라고 여기 써 있었어요. 그죠? 제가 설교를 못 들었기 때문에 무슨 설명하신 것 같은데 그 전신갑주는 예수님 오실 때까지 벗지 않는 것뿐만 아니라 주무실 때도 벗으시면 안 돼요. 불편하더라도 계속 입고 주무셔야 돼요. 24시간 동안. 그런 의미에서 우리가 희생하고 여러 가지 말씀드렸지만은 내가 시간을 어떻게 좀 활용하고 있는가 생각해 보시기 바랍니다. 이 동방 박사들처럼 내가 매일매일 삶 동안에 시간을 하나님께 드리고 있는가. 사실은 어떻게 보면 물질의 11조보다
시간의 11조가 더 힘들 수 있어요. 매일 하셔야 되겠다. 이 사람들은 삶 전체 몇 달 동안의 시간을 희생을 하고 왔죠. 그걸 한번 기억하시기 바랍니다. 세 번째 부류가 있습니다. 세 번째 부류. 첫 번째 부류는 헤롯과 예루살렘 사람들이고, 두 번째 부류는 동방 목사들입니다. 세 번째 부류는 누굴까요? 아주 훌륭한 사람들이에요. 영적으로 훌륭한 뛰어난 사람들인데, 그 사람들은 4절에 나옵니다. 4절 5절 보죠. 헤롯은 모든 대제사장들과 율법 학자들을 불러 모으고 그리스도가 어디에서 태어나실 것인지 물었습니다. 그들은 대답하였습니다. 유대의 베들레헴이란 마을입니다. 예언자들이 이렇게 기록해 놓았습니다 하면서 6절에 미가서 5장 2절을 인용합니다. 그러니까 성경에 정통한 사람들이에요. 우리 구역 모임도 하시면은 모임 가운데 어떤 질문이 있을 때 성경 말씀으로 대답하시죠. 그죠? 어디 봅시다 해서 찾아가지고 답이 이렇게 나왔으니까 말씀에 나온 대로 이렇게 살아야 되겠습니다. 지금 질문하신 부분은 이 말씀에 나온 것처럼 하셔야 되겠습니다 하는 그런 구역모임 있으시죠? 똑같습니다. 성경에 능통한 사람들이에요. 이 사람들 대제사장들과 사실 서기관이죠. 옛날 성경 버전이라면 율법 학자들, teachers of the law, 율법을 가르치는 사람들이에요. 가르치려니까 많이 알겠죠. 그러니까 그런 질문, 구역예배 질문처럼 헤롯이 질문했을 때 답이 딱 나오죠. 미가서 5장에 나옵니다. 2장 바로. 그 성경의 사복음서에 이 사람들이 예수님의 소식에 대한 걸 듣고 어떻게 했다는 것은 나오질 않습니다. 아무것도 안 했을 가능성이 높죠. 이 사람들은 헤롯처럼 발을 낸 것도 아니고 예루살렘 사람들처럼 마음이 막 근심이 생긴 것도 아니에요. 그렇다고 동방박사들처럼 같이 가서 예배를 한 것도 아닙니다. 답만 말해주고 그냥 아무것도 안 했어요. 제가 여쭤보고 싶은 것은, 지금 저희 성도들이 성경 말씀을 이제 많이 보시고 연구하시고 목사님의 클래스도 들으시고 구역 예배 때도 말씀을 많이 나누실 거예요. 성경 말씀을 배우시고 성경에 대한 지식이 늘어가셨을 때 나의 신앙이 성장했다고 생각하시면 조금 곤란해요. 아는 것과 실제 삶이 변하고 그 삶 가운데 예수님의 그 은혜를 받고 사는 것은 다른 이야기입니다. 시편 119편에 보시면은 이런 말씀이 나오죠. 주의 말씀이 어찌 그리 단지요 꿀보다 더 달다는 말이 나옵니다. 그 말씀 암송하셔가지고 매일 묵상하시는 거예요. 꿀보다 더 단 주님의 말씀 다 외우실 수 있고 아실 수 있어요. 근데 꿀이 달다는 거를 아는 거하고 꿀 맛을 매일 보면서 사는 사람하고는 다른 겁니다. 꿀 맛이 좋은 거 달다 아는 사람 한 부류가 있다고 보죠. 다른 부류는 꿀을 매일 한 숟갈씩 드시면서 굉장히 다네. 한 숟갈 더 먹자. 두 부류 생각해 보세요. 이론적으로 다 알고 있어요. 꿀이 달다. 말씀이 좋다. 말씀대로 살도 다 압니다. 근데 그 말씀이 살아 역사하는 삶을 사는 것은 다른 이야기예요. 살았고 운동력 있는 말씀이 내 안에 들어왔을 때 역사를 해야 됩니다. 그 두 가지 부류에 내가 지금 어디에 해당되어 있는지 한번 생각해 보실 필요가 있어요. 그래서 성경 말씀을 일단 많이 알게 되시는 게 가장 중요하고, 그 다음에 그 아신 말씀이 내 안에서 나를 변화시키시도록 기도하시고 하나님의 은혜를 구하셔야 되겠습니다. 그렇죠? 그래서 그 세 가지의 부류가 있는데 여러분들은 어떤 부류에 속하십니까? 이 자리에 한번 생각을 해보시고요. 그리고 크리스마스 철이기 때문에 많은 미팅들이 있고 모임들이 있는데, 보통 크리스마스 모임의 하이라이트는 선물 교환이죠. 선물 교환 하시는데, 혹시 작년이나 재작년에 선물 받으신 거, 크리스마스 파티 때 받으신 거 기억나세요? 별로 기억이 안 나세요? 저도 기억이 안 나요. 받은 게 없는 것 같기도 하고 잘 모르겠는데, 근데 저희들에게 가장 귀한 선물은 예수 그리스도이십니다. 그렇죠? 하나님께서 2000년 전에 사람의 몸을 입고 오셨는데, 아까 영어 버전 제가 설명할 때는 했지만은
예수님께서 오신 이유가 여러 가지 있습니다. 너무 많죠. 사실 성경에 많지만 그 중에 제가 오늘 두 가지 예를 든 것은, 하나는 누가복음 19장에 나오는 말씀입니다. 그 잃어버린 영혼들을 찾아서 구원을 주기 위해서 오셨다. 마태복음 20장에 나오는 말씀은 섬김을 받으러 온 것이 아니라 섬기려고 왔다는 말씀입니다. 말씀을 배우시고 묵상하시면서 삶의 변화가 일어나시면 섬기셔야 돼요. 그냥 섬기는 게 아니라 진실된 마음으로 섬기셔야 되겠죠. 이 서기관들과 율법학자들의 모습을 보면 그래서 저희가 공부하는 책 경건이 생각납니다. 그렇죠? 그 성경 말씀 있으시면은 디모데후서 3장 같이 한번 잠깐 보겠습니다. 디모데후서 3장 다 외우시는 말씀인데 그냥 앞에도 좀 봐야 되기 때문에 그 책을 좀 펴놓으시면 좋겠습니다. 디모데후서 3장 5절입니다. 디모데후서 3장 5절 찾으셨으면 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 겉으로는 하나님을 살피는 자나 실제로 하나님을 경외하지 않을 것입니다. 여러분은 이런 사람들을 멀리하기 바랍니다. 네. 옛날 성경에는 경건의 모습은 있으나 경건의 능력을 부인하는 자들이다. 설명이 잘 돼 있죠. 겉으로는 하나님을 섬기는 채 하나 실제로는 하나님을 경외하지 않을 것입니다. 이 대제사장들과 율법학자들은요 정말 거룩해 보이는 사람들이었어요. 그들은 하나님을 섬기는 채 했지만 실제로 하나님을 경외하지 않았던 것입니다. 삶 가운데 나타나지 않았죠. 그 동방박사들을 쫓아갔어야죠. 알았다면, 정확히 베들레헴에 나셨다고 알았다면 갔어야 됩니다. 근데 회당에 모임이 있었는지 성경 공부했었는지 모르지만 안 갔죠. 여러분은 어떠세요? 그렇죠? 생각해 보시고, 그러면 이 경건의 모습은 있지만 실제로 하나님을 경외하지 않는 사람들이 어떤 사람들인지 3장, 그 디모데후서 3장 2절부터 다시 한번 보죠. 2절, 3절, 4절 2절, 3절, 4절을 제가 읽어드리겠습니다. 2절, 3절, 4절. 그때는 사람들이 자기 자신과 돈만 사랑하며 뽐내고 교만하며 다른 사람들을 헐뜯고 부모에게 순종하지 않을 것입니다. 또한 감사하지 않고 하나님께서 원하시는 사람이 되려고도 하지 않을 것입니다. 3절. 다른 사람에 대한 사랑도 없고 용서도 없으며 나쁜 말을 일삼으며 절제하지도 못하고 잔인하며 선한 것을 싫어할 것입니다. 4절. 가까운 친구를 배반하고 성급하게 행동하며 교만하고 쾌락을 즐기며 하나님을 사랑하지 않고 5절. 겉으로는 하나님을 섬기는 채 하나 실제로는 하나님을 경외하지 않을 것입니다. 여러분은 이런 사람들을 멀리 하시기 바랍니다. 4절 끝에 보시면 하나님을 사랑하지 않고 겉으로는 하나님을 섬기는 채 하나. 이렇게 섬기는 모습을 보면 사람들이 잘 몰라요. 하나님을 사랑하면서 섬기는 건지 그냥 자기 의로 섬기는 건지 자기 자신의 사랑으로 섬기는 건지 알 수가 없습니다. 사실 저희가 판단할 건 아니에요. 하나님께서 판단하실 것이기 때문에. 그러나 제가 말씀드리고 싶은 것은 저희 가운데, 저희 교회 가운데 그런 분들이 없으시기 바랍니다. 그 다음에 그런 사람들을 여러분들은 멀리 하기 바랍니다. Avoid these people. 근데 여기서는요, 그냥 한글로 보면 그냥 멀리 하시기 바랍니다. 그러니까 그냥 멀리 떨어지는 것 같은데 그냥 한 번 피하는 게 아니고요. 그냥 계속해서 멀리 있는 거예요. 뭐예요? 그분들의 영향을 받을 수 있어요. 좋은 영향은 잘 못 받는데, 그렇죠? 참 힘든데 나쁜 영향은 금방 받습니다. 안 가르쳐줘도 금방 받아요. 그래서 경건의 모습만 있는 삶도 마찬가지인 것 같습니다. 그래서 그런 모습 가운데 여러분들께서 앞으로 삶을 살아가시면서 정말 아까 말씀드린 것처럼 그리스도의 탄생만 기념하지 마시고 정말 부활절에 부활의 예수님만 만나지 마시고 1년 동안 계속해서 예수님 만나시기 바라고요. 혹시라도 이 자리에 작년 크리스마스 때 예수님 만나시고 오늘 처음 만나신 분은 없기를 바랍니다. 그렇죠? 매일매일 삶 가운데 예수 그리스도를 묵상하시고 그 다음에 재림의 예수를 또 소망을 가지시고
그 소망이란 단어 하나만 설명드리고 말씀을 마무리하겠습니다. 소망이란 단어 목사님도 가끔 설명해 주시지만은 이거는 어렴풋이 희미하게 일어날 수 있을 수도 있고 안 일어날 수 있는 그런 일을 바라는 게 소망이 아니에요. 확실하게 일어날 일이 소망입니다. 그러니까 예수 그리스도의 재림에 관한 소망은 확신하기 때문에 소망을 갖고 있는 것입니다. 성경적으로 볼 때 그게 사실 항해 용어래요. 그러니까 저는 뭐 바다 일을 잘 모르지만 바다의 어떤 그런 앵커 이런 걸 확실하게 이렇게 박아두면 바닥에 흔들리지 않죠. 어떤 그런 돌이나 뭐 이렇게 호리 같은 게 있으면 거기에 로프가 이렇게 달려 있는 거래요. 그 단어 원래 뜻이. 그러면은 바닷물이 막 흔들릴 때 나는 흔들릴 수 있어요. 근데 이 앵커는 흔들리지 않죠. 예수 그리스도가 참 소망이시라는 거죠. 나는 흔들 수 있지만 그 예수 그리스도는 흔들리지 않는다는 그 소망. 재림의 예수님이 오셨을 때 어떤 모습으로 예수님을 맞이하시겠습니까? 헤롯처럼 주저하시겠습니까? 아니면 율법학자들처럼 아무것도 안 하시고 놀라시겠어요? 아니면 비록 이방인들이지만 동방박사들처럼 참 삶 가운데 예수님을 중심으로 사시다가 만나시겠습니까? 기쁜 마음으로, 그렇죠? 자원하는 마음으로. 여기 계신 모든 분들이 예수님의 은혜와 평강 가운데 또 한 해 결심하시고 1월 1일 날 결심하지 마시고요. 지금 이 자리에서 이 시간에 예수 그리스도를 섬기겠노라 다짐하시는 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다.